रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, अंदर तू है बाहर तू, रोम रोम विच तू है ताना तू है बाणा, सब कुछ मेरा तू। कहे हुसैन फकीर निमाणा, मैं नाही सब तू। मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ ढहिंदा, एक बंदे दा दिल ना ढावीं, रब दिलां विच रहिंदा। प्रोग्राम है जी साडे नाल पाकिस्तान टैलीविजन लाहौर सेंटर तो लाइव असी तुहाडे वास्ते फिर एक बारी प्रोग्राम लैके आए हैं। मैनू कहते हैं अली उस्मान बाजवा और मेरे नाल मौजूद ने कोमल राजा जी। नाज़रीन, जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि सिखण सिखाण दा अमल जिहड़ा है वो आखिरी उम्र तक और मरदे दम तक जारी रहिंदा है। ये प्रोग्राम भी सिखण सिखाण दी एक कड़ी है, एक वसीला है। असीं इस प्रोग्राम दे राहीं रोज़ाना की बुनियादां दे उत्ते या हर हफ्ते जो असीं आने आ, जदों भी यह प्रोग्राम हुंदा कुछ ना कुछ सीखने आ, कुछ तुहाडे जिहड़ा फीडबैक आंदा है उहदे तो भी सीखने आ। जुबान सीखण दा जिथों तक ताल्लुक है, जो असीं अंग्रेज़ी सीखने आ, उर्दू सीखने आ या दुनिया की कोई भी एक जुबान सीखने आ, तो असीं वोकैबलरी इकट्ठी करने आ, लुगत अल असीं रुजू करने आ, नवे नवे लफज नवे नवे अखर असीं लाभने आ और कोशिश करने आ कि बड़ी खूबसूरत जुबान बोलीए। लेकिन जो साडी माँ बोली की गल होंदी है, पंजाबी की गल होंदी है, तो उदों असीं इहनूं फॉर ग्रांटेड जिहा लै लैंदे आ या शायद अल्फाज बिल्कुल उस तरह नहीं अदा कर पाते कि जिवें इहनूं बोलण दा, इन्हां लफ्ज़ां नूं अखरां नूं बोलण दा हक हुंदा है, या उन्नी मेहनत नहीं करते कि जिन्नी ये जुबान मंगदी है। ये जुबान बहुत वड्डी है, सूफिया की जुबान है, साडे वडकियां की जुबान है, साडा पिछोकड़ है और इहो साडा खजाना है। इनू बचा के रखने वास्ते ये प्रोग्राम सजाया गया है। तुसी भी कोशिश करो, असीं भी कोशिश करने हैं कि इस जुबान नू दुनिया दे विच हर जगह पहुँचाइए। इसे खूबसूरत गल दे नाल असीं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने और जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि साडे इस प्रोग्राम दे विच हमेशा बड़े सोहणे सुनखे सिंगर्स भी आते हैं, आर्टिस्ट भी आते हैं, इंटलैक्चुअल्स भी आते हैं, राइटर्स भी आते हैं और इस तो इलावा हर वो बंदा आता जिहदा पंजाबी दे नाल और पंजाबी की खिदमत के नाल किते ना किते कोई ताल्लुक रहा होवे। तो ज़ाहिर है अज के शो के भी इस तरह के सोहणे सुनखे प्रोग्राम के परौने ना होण ये किवें हो सकदा कोमल। तो साडे स्टूडियो में ऑलरेडी मौजूद ने। सब तो पहला मैं उन्हां दा इंट्रोडक्शन करावांगा। जनाब पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जिहदे अंडर PTV भी आंदा है और रेडियो पाकिस्तान भी आंदा, उत्थे सलीम खान गिम्मी साहब होंदे सन साडे सीनियर, और ये जदों रिटायर होए तो उदों कंट्रोलर रेडियो पाकिस्तान सन। इन्हां दी साहबजादी अज साडे नाल मौजूद ने, इन्हां दी धी राणी साडे नाल मौजूद ने और इन्हां दा तारुफ की कराइए, ये अपने घर ही बैठे हुए ने, असां कि इन्हां दा तारुफ कराना। एंकरिंग दे नाल काफ़ी अरसा तक जिहड़ा है वो मुंसलिक रहे और अज भी मुंसलिक ने। मुनज़्ज़ा हाशमी साहबा ने एक टीम तरतीब दी सी जिहदा ये बड़ा सोहना सुनखा हिस्सा रही हैं और काफ़ी प्रोग्राम्स इन्होंने पाकिस्तान टैलीविजन के थ्रू किए। मैं कुछ का नाम लवांगा, जिवें नाइट टाइम ट्रांसमिशन होंदी है, त्रिंजन ऑनलाइन ये प्रोग्राम करदियां रही। खातीन टाइम दे विच मैं औरत हूँ दे नां ते इन्होंने प्रोग्राम किया, बसंत के कई प्रोग्राम किए, फिर ईद शोज़ या जिन्ने भी फैसटिवल्स होंदे ने उन्होंने कवर करदियां होया भी ये नज़र आईयां और बेस्ट एंकर का अवार्ड भी लै चुकियां ने। इन्होंने जी आयां नूं कहांगे अपने प्रोग्राम साडे नाल, और इन्हां दा नाम है शगुफ्ता गिम्मी लोधी जी। जी आयां नूं कहने आ जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मैनूं बुलाउण दा। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हाँ और इन्ना अच्छा लग रहा, नॉस्टैल्जिक भी हाँ कि एक अपने ही घर च आई हैं अज तो 15-20 साल पहले ऐसे स्टूडियो बी दे विच बैठ के असी प्रोग्राम करते सां। हुण तानूं प्रोग्राम करदियां देख के और पंजाबी नाल जुड़न दे नाल बहुत खुशी हुई और बड़ा अच्छा लगे। साडा रंगला सैट कैसा लग रहा है? बहुत सोहना सैट है। स्टूडियो बी दे नाल मेरियां बहुत यादां हैगियां ने, ये पैनल दियां, ये जितने सारे इन्ने सारे पुराने साथी मिले, बहुत सारे रिटायर हो गए, बहुत सारे हले जेडे सीनियर ने, ते उन्हां दे नाल जेडी नवीं पीढ़ी तुसी जिसां काम करदे पे हो, बहुत सोहना लग्या। मेकअप रूम दे विच अपने पुराने कुलीग मिले ते हर चीज़ ऐसा ही लग्या मैनूं ते जिस मैं कोई सौहरियों पेके आई हैं। PTV लाहौर दे कॉरीडोर, ऑफिसेस, कमरे, सारा कुछ बहुत सोहना लग्या। कई एक यादां ने तुहाडीआं इत्थे, बहुत यादां, नॉस्टैल्जिया भी हो रहा, बिल्कुल हो रहा। तुहानूं लग रहा कि वो सारे साथी शायद किते ना किते मौजूद ने, उन्हां दी वो किते वेख रहे ने। कोई एक सोहना सुनखा जिहा कोई ऐसा वाकया जिहड़ा सानूं भी उस दौर दे विच ले मैं तुहानूं दस्सां कि जिथे तुसी बैठे हुए हो ऐसे स्टूडियो बीच जदों मुनीज़ा हाशमी साडे उदों GMC उन्होंने शुरू किया सी पंजाबी दा प्रोग्राम त्रिंजन ऑनलाइन,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 3-4 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਨਦੀਮ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਅੱਲਾ ਜਨਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਸ਼ੌਕਤ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਿੰਜਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਗੁਫਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਈਂ ਕੱਲ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ FM 100 ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਜਾਂ ਉਰਦੂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆ ਜਾਈਂ ਔਰ ਕੱਲ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਮਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ। ਅੱਛਾ, ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋ ਮੇਰਾ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪੈਨਲ ਤੋਂ, ਲਿਆਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਬਤ ਲਾਈਵ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੀਜ਼ੋ ਆਪਾਂ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏ, ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਵੇ, ਕੈਮਰੇ ਚ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਅਸੀਂ ਤਰਿੰਜਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਪੁੱਟੇ ਔਰ ਫਿਰ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁਨੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜ਼ਫਰ ਜੱਟ, ਵੈਸੇ ਤੇ YBG ਕਿਸਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੀਤ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਖਾਤੀਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਾਹਿਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਪੂਨਮ ਨਾਜ਼। ਪੂਨਮ ਨਾਜ਼ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਲਕਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਾਹਿਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਾਈਵਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਲਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੈਸੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਘੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਲਿਸ਼ਕਣਾ ਜਿਹਾ ਘੜਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀਸ਼ੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਥੋੜੀ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਈ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਈ, ਲਿਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਕੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇ ਵੇ ਕੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ, ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਜਾ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਜਾ ਹੀਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਜਾ, ਕੁਝ ਇੰਜ ਜਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਲਾਈਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਸੁਣਾਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਗਾਣਗੇ। ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਈਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਘੜਾ, ਸੋਹਣੀ ਘੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਘੜਾ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਜ਼ਫਰ ਅਲੀ ਔਰ ਪੂਨਮ ਨਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੇ। ਨਾ ਪੈਰ ਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵੀ
ਪੈਰ ਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵੀ ਨੀ ਮੈਂ ਨੀ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਪੈਰ ਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵੀ ਨੀ ਮੈਂ ਨੀ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਜ਼ਲੇ ਅਜ਼ਲੀ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਕੇ ਅਜ਼ਲੇ ਅਜ਼ਲੀ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਪਰਦੇ ਵਾਦਾ ਜੇ ਨਾ ਵਫਾ ਕਰੀ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਿਰ ਤੇ ਖੜਿਆ ਮੈਂ ਵਾਲ ਪਲ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਲ ਤੇ ਖੜਿਆ ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਰ ਜਾਣਾ ਪੈਰ ਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵੀ ਨੀ ਮੈਂ ਨੀ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਰ ਜਗੋਰ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਮਲੀਏ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਰ ਜਗੋਰ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਮਲੀਏ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਡੁੱਬਦੀ ਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕੱਚੇ ਗੱਜ ਕਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਲ ਪੱਲੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਖੁਰ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਲ ਤੇ ਖੜਿਆ ਮੈਂ ਵਾਲ ਪਰ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਲ ਤੇ ਖੜਿਆ ਮੈਂ ਵਾਲ ਪਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪੈਰ ਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵੀ ਨੀ ਮੈਂ ਨੀ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜਦ ਖੜਿਆ ਲੈ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਸਾ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਵੇ ਖੜਿਆ ਲੈ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਸਾ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਲ ਸਜਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ ਹੱਸੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਇਹ ਦਿਲ ਦਰਦ ਦੋਣਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਖੜਿਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਲ ਤੇ ਬਖੜਿਆ ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪੈਰ ਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵੀ ਨੀ ਮੈਂ ਨੀ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਜ਼ਲੋ ਅਜ਼ਲੀ ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਕੇ ਅਜ਼ਲੋ ਅਜ਼ਲੀ ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਕੇ ਸ਼ਰਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ ਕੇ ਵਾਦਾ ਜਨਾਬ ਬਾਤ ਕਰੀ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਪੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਲ ਤੇ ਬਖੜਿਆ ਮੈਂ ਵਾਲ ਪਰ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਲ ਤੇ ਬਖੜਿਆ ਮੈਂ ਵਾਲ ਪਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪੈਰ ਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵੀ ਨੀ ਮੈਂ ਨੀ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹਰ ਪੈਲ ਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵੀ ਨੀ ਮੈਂ ਨੀ ਪਾਰ ਲਗਾਣਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਲ ਤੇ ਬਖੜਿਆ ਮੈਂ ਵਾਲ ਪਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਲ ਤੇ ਬਖੜਿਆ ਮੈਂ ਨੀ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮਈ ਵਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੇਲਿਆਂ ਠੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਘੜੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਘੜਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੂਨਮ ਨਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਨੱਖਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਹਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
जी मैडम ਤੁਹਾਨੂੰ कैसा लगा, कैसा रंग लगा ਇੱਥੇ? ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਰੰਗ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਉਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ performance ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕभी ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇਬ ਰਹਿਤਰ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਲਗਾਓ ਵੀ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਵਗਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਪਣੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੌਸਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਘੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੀ ਪਈ ਕੜਾ ਹੈ, ਚਰਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮਦਾਨੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਰਖਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵਾਹ, ਹੈ। ਵਾਹ। ਔਰ ਇਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਨੇਡਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੰਗ ਜੀ, ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ, ਮੈਂ ਬਿਸ ਹਾਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੰਡਨ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਲਮੀ, ਅਦਬੀ, ਕਲਚਰਲ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਕਸਫੋਰਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਨੁਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਕਾਸਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਸਮੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਸੈਂਸਸ ਆ ਰਿਹਾ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਸਸ ਹੋ ਰਿਹਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਖਾਨਾ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁxtਲਿਫ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਉਂਗਲੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉਸ ਰੰਗ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੌਣ ਲੈ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਟੋਟਲ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਦੁਪੱਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਜਿਸ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਕਫਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜੇ। जी नाजरीन, एक दफ़ा फिर वापस आ गए हैं। प्रोग्राम का नाम है साडे नाल और मेरा नाम है अली उस्मान बाजवा और मेरे नाल मौजूद ने कोमल राजा जी। बिल्कुल, कोमल राजा भी साडे नाल मौजूद ने। और जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि साडे प्रोग्राम दे विच इस वक्त शगुफ्ता गिम्मी लोधी जी भी मौजूद ने और साडे नाल जफर भैन भी साडे नाल ही मौजूद ने, ते उन्हां दे नाल इस वक्त खलोतियां होईयां ने पूनम नाज। ते जिवें कि नाजरीन तुसीं जाणदे हो कि जिहड़े माईए टप्पे जिहड़े ने
ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਨਾਹਿਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੂਨਮ ਜੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨਾਹਿਲ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਨਾਹਿਲ ਖਾਨ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੇ ਮਾਈਏ ਟੱਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਈਏ ਟੱਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਖੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਢੋਲਕੀ ਜਦੋਂ ਵਜਾਈ ਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੱਪਾ ਮਾਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਬਨੇਰੇ ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, काश में दुपट्टे वाले। ਕਾਸ਼ਨੀ ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਲੀਏ, ਮੁੰਡਾ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਸਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਕੋਮਲ ਨੇ ਕਾਸ਼ਨੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੋਮਲ ਨੇ ਕਾਸ਼ਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਟੱਪੇ ਮਾਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਟੱਪਾ ਮਾਈਆ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ। जी बिल्कुल। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਟੱਪੇ ਔਰ ਮਾਈਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜੀ ਕਾਇਮ ਦائم ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਫਰ ਅਲੀ ਔਰ ਮਨਾਹਿਲ ਖਾਨ। ਮਨਾਹਿਲ ਖਾਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੋ ਖੁਸ਼ ਵਸੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀਏ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀਲ ਹੋਂਦੇ। ਹੋ ਖੁਸ਼ ਵਸੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀਏ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀਲ ਹੋਂਦੇ। ਹੋ ਨਾ ਢੋਲਾ ਤੂੰ ਜੰਮਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਂਦੇ। ਹੋ ਨਾ ਢੋਲਾ ਤੂੰ ਜੰਮਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਂਦੇ। ਖੁਸ਼ ਵਸੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣਿਆ, ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਿਆ ਫੁਲਾਈ ਨਾਲੋਂ। ਖੁਸ਼ ਵਸੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣਿਆ, ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਿਆ ਫੁਲਾਈ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਕੜੀਆਂ ਮਈ ਨਾਲੋਂ। ਦੀ ਘਰ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਕੜੀਆਂ ਮਈ ਨਾਲੋਂ। ਛੱਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੋਹਣੀਏ, ਖੁਸ਼ ਵਸੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀਏ, ਕੋਈ ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬ ਹੋਵੇ। ਖੁਸ਼ ਵਸੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀਏ, ਕੋਈ ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬ ਹੋਵੇ। ਓਏ ਸ਼ਕਰ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਓਏ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਨਵਾਬ ਹੋਵੇ। ਓਏ ਸ਼ਕਰ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਓਏ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਨਵਾਬ ਹੋਵੇ। ਖੁਸ਼ ਵਸੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣਿਆ, ਘੜਾ ਝੋਲ ਫੇਰੇਂਦੇ ਓ। ਖੁਸ਼ ਵਸੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣਿਆ, ਘੜਾ ਝੋਲ ਫੇਰੇਂਦੇ ਓ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਤੁਝੇ ਬੋਲ ਮਰੇਂਦੇ ਓ। ਓ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਤੁਝੇ ਬੋਲ ਮਰੇਂਦੇ ਓ। ਖੁਸ਼ ਵਸੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀਏ, ਖੁਸ਼ ਵਸੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀਏ, ਨੀ ਕੋਈ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਈ ਰੱਖਸਾ। ਓਏ ਆਪ ਜ਼ਲੀਲ ਥਿਸਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਸਾ। ਨੀ ਆਪ ਜ਼ਲੀਲ ਥਿਸਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਸਾ। ਖੁਸ਼ ਵਸੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣਿਆ, ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਏ।
ਤਾਂਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜਨਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜਨਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ खुश बस तू सुनिया खुश बस तू सुनिया तू आ गया खैरां नाल वो मौत तू खाए तेरा टुरना वगैरह नाल वो मौत तू खाए तेरा टुरना वगैरह नाल खुश बस तू सोनिए खुश बस तू सोनिए पानी नहरों दा पींदे हो खुश बस तू सोनिए पानी नहरों दा पींदे हो ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਓਏ ਸੁਖੀ ਆਪ ਪੈ ਜੀਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਆਪ ਪੈ ਜੀਂਦੇ ਹੋ खुश बस तू सुनिया खुश बस तू सुनिया एवें तेरे तू नहीं दूर होई और रस्म च फस गईयां मैं बड़ी मजबूर होई और रस्म च फस गईयां मैं बड़ी मजबूर होई और रस्म च फस गई सां मैं बड़ी मजबूर होई ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਨੱਖਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਜੇ ਔਰ ਜ਼ਫਰ ਜੱਟ ਜੀ ਔਰ ਮਨਾਹਿਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਜੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਾਵਤ ਦਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ जी शगुफ्ता जी कैसे लगे ने टप्पे माइए और वाह जी वाह कैसा रंग सोना लग गया ਰੰਗ ਸੋਹਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਪੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਗੈਰ ਤੇ ਇਸ ਹੋ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਢੋਲਕੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਪਈਆਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਮੂੰਹ ਕੇ ਟੇਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੱਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ 뮤직 ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਰਿਚ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਓਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ हाँ बुनियाद तो दूर तो नहीं होना चाहिए और अपनी जुबान बचा के रखनी चाहिए जी नाजरीन गल्लां बातां ते ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਝੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਮਲ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ, ਜੰਗ ਜੀ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਗੀਤ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਰੰਗ ਲਾਓ ਸੋਹਣੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਜਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਜਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਜਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਜਣ ਜੋ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਜਣ ਜੋ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹਿਜਰ ਦੇ ਫਾਏ, ਤੁਸਾਂ ਕਰ ਲੈ ਵੱਖਰੇ ਰਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹਿਜਰ ਦੇ ਫਾਏ, ਤੁਸਾਂ ਕਰ ਲੈ ਵੱਖਰੇ ਰਾਏ। ਕਿੱਡਾ ਬੇਲੀਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਬੇਲੀਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਜਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਜਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਜਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਸਾਵਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਸਾਵਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੁਆਵਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੁਆਵਣ ਦੀ। ਤਾਈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਪਿਆਰੇ, ਤੈਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਵਾਰੇ। ਤਾਈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਪਿਆਰੇ, ਤੈਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਵਾਰੇ। ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਜਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਜਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਜਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਜਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਜਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਈ, ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਔਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਝੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਆਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਈਆਂ। ਲਾਹੌਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਵਧਨੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਨਵਾਂ ਸੱਜਣ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੀ
ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੋਮਲ ਰਾਜਾ। ਜੀ ਕੋਮਲ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਰੰਗ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿੰਗਰਸ ਵੀ, ਔਰ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਿਰ ਫੋਕ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਵਣ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਾਉਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਨੇਮ ਭਾਦੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਦਰੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਾਵਨ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਮਲ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲੈਜੈਂਡ ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ ਦੀ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਵਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣ, ਭਾਦਰੋਂ, ਅੱਸੂ, ਕੱਤੇ, ਪੋ, ਮਾਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨੇ ਲੱਗੇ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਖੁਸੂਸਨ ਮੈਂ ਆਮ ਅ ਬਿਗ ਫੈਨ ਆਫ ਹਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। कैसा लग रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? बस जी बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी तकरीबन कोई 25 साल के बाद मैं दोबारा पीटीवी च हाजिर ठीक है होया ठीक है। ते अल्लाह जानदा है कि अम्मे दी बड़ी याद आ रही कि जी जी अम्मे नाल इत्थे परफॉर्म ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੈਕੇਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਣੇਗੀ। ਤੇ ਵੱਧਨੇ ਆ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਜਿਹੇ ਪੈਕੇਜ ਵੱਲ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। मैंने सबसे पहले लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर गाया था। यहाँ से मेरा फ़न लोगों के दिलों तक पहुँचा। लोक गीतों की सच्चाई मेरी आवाज़ में शामिल है और यही मेरी पहचान है। कितने नैना जोड़े, कितने नैना जोड़े, मेरे जिंदियां तोड़ी, तेन वास्ता खुदा दा वादा वतनों मोरी। मारा माला शिका रिगत मल भैरो थाने धोकण आईओ। मैं एक खाना बदोश कबीले से तलक रखती हूँ। सुबह कहीं शाम कहीं सहराओं की और ऊँटों की घंटियों ने मुझे सुर से आशना किया। मैंने उनसे लय सीखी, ये मेरे फन की पहली मंजिल है। खूबसूरत पैकेज तुसी वेखिया और ਅਸੀਂ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਕੇजेस ਵੇਖ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ, ਤੇ ਸਲੀਮ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਰਾ ਦੀ। ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਸਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਟੀਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਖਦੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। बस जी
ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗਾਣਾ, ਜੀ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਸਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਲਿਪਸਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਾਣਾ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੋਰੀਏ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਰਦੇਸ। ਇਹ ਗੀਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਲਈਏ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਪਹਿਲੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕੋਮਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੇਜ਼ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਰਦੇਸ जी वाह, गोरिये मैं जाना परदेस। कैसी सोहनी फरशी नशिस्त थी है ना, और कैसे कैसे चेहरे सानू इस पैकेज दे विच नज़र आए ने। मैं ते बड़े खुश हाँ, थोड़ा जिहा अफसोस दुखी भी हाँ उन्हां दी याद दे विच। की ख्याल है कि इस याद नू दोबारा ताज़ा करिए और तुहाडी आवाज़ दे विच ऐसे गाने हाँ जी इहो गाना जे तुसी साडे वास्ते साडे नाज़रीन वास्ते जे गा दिओ छोटा जिहा ते परफॉर्म कर दिओ जी। जी जी ये मैं जाना परदेस, गोरिये मैं जाना परदेस। मैं जाना हाय मैं जाना तेरे नाल माही वे ना जाने परदेस। मैं जाना परदेस।
तेरी याद भुल के मैं कदों चैन पावांगा, कदों चैन पावांगा। रुतां जद गोरी मैं भी मुड़ आवांगा, मैं भी मुड़ आवांगा। गोरिए मैं जाना परदेस, गोरिए मैं जाना परदेस। मैं जाना तेरे नाम माही वे ना जानी परदेस। गोरिए मैं जाना परदेस। दिन प्यार वाले एवे ना गुजारी वे, एवे ना गुजारी वे। सदा नहीं हो जो अपने दी रंदिए बहार, रंदिए बहार। गोरिए मैं जाना परदेस, गोरिए मैं जाना परदेस। मैं जाना तेरे नाम माही वे ना जानी परदेस। गोरिए मैं जाना परदेस। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਗੋਰੀਏ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਰਦੇਸ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਫਰਟ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਾਵਿਸ਼, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਲਿਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਗਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਓ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਬਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਖਲੋਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਈਕ ਖਲੋਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਏਡੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਬਤੌਰ ਨੂੰਹ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸੱਸ ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮਾਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਂ ਕੇ, ਜੀ। ਮਾਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਸਾਦਾ ਸਨ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਿੱਕੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਖਾਰ ਗਾਲਬਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਝਲਕੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਏ? ਜੀ, ਜੀ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਾਂ ਦੋ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੈਕੇਜ ਵੱਲ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਵਨ जी उदो कैसा गाते सन। लो जी। खिदमत करी और जैसा भी मेरे से गाया गया मैं आपको सुनाती रही और आप मेरे बहन भाई प्यार से मोहब्बत से सुनते रहे। अब मैंने सावन भादो को कहा है, मैंने कहा बेटा थोड़ा सा आपको सुनाता रहे। अखियां नू रहन दे, अखियां
चन पर देसिया बोल भावे ना वो अखियां रहन दे अखियां रहन दे देखने दा जा सानू मुख पर तावी ना देखने दा जा सानू मुख पर तावी ना नेड़े नेड़े वसी ढोला दूर दूर जावी ना दूर दा ख्याल छड़ बस अखियां को लिखो चन पर देसिया बोल भावे ना वाह जी वाह। ਵੇਖਣੇ ਦਾ ਚਾਅ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖ ਪਰਤਾਵੀ ਨਾ। कैसा सोहना गीत। और फिर ਤੁਹਾਡੀ जवानी ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਦਾੜੀ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ। ਨਿਖਾਰ ਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਵਿਖਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। चन पर देसिया बोल भावे ना वो अखियां नो रहन दे अखियां दे कोल कोल चन पर देसिया बोल भावे ना वो अखियां नो रहन दे। वंडा में शरीणिया सच सर कर दिया वंडा में शरीणिया सच सर कर दिया मुदता देवा आया घड़िया प्यार दिया एक एक घड़ी साडी बड़ी अनमोले चन पर देसिया बोल भावे ना वो अखियां नु रहन दे अखियां दे कोल कोल
ਵੇਖਣੇ ਦਾ ਚਾਅ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਕ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵਸੀ ਜੀਵੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਦੂਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਬਸ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਚੈਨ ਪਰ ਦਸਿਆ ਬੋਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਚੈਨ ਪਰ ਦਸਿਆ ਬੋਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲ ਲਓ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਵਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ 뮤직 ਦੀ ਰਿਮਝਿਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ 뮤직 ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਂਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੇਗਾ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਸੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀਆਂ ਆ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਲਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਔਰ ਫਿਰ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੌਣ ਨੇ ਕੋਮਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਫਰਾ ਲਾਲ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜੀ। ਹੈ। ਮੌਸੀਕੀ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੀ। ਵਾਲਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਾਮਿਆ ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਸਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਤਾਸਰ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਗਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਮਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਸੀ, ਗਾਣ ਵਜਾਣ ਸੀ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, 뮤직 ਹੈ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਗਾਣਾ ਲਾ ਗਏ ਸੋ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸਿੱਖੇ, ਸਿਖਾਏ ਜਾਂ ਉਸਾਤਜ਼ਾ ਕੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ? ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੋਏ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੱਕਾ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਸਨ? ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵੱਲ ਆਏ? ਕਿਸ ਕੋਲ ਸਿੱਖ? ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਲੋ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਔਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਜਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਜੀ, ਵਾਲੇ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਉਹ ਤੇ ਬਈ। ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਵਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਔਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਏ। 2-3 ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ ਰਹੀ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਯਾਦ ਲੱਗਿਆ। ਕੀਤਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਅਸਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨੂੰ ਗੀਤ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮੀ ਆ, ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਾਂ
ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੇ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਗਾਉਂਦੇ ਐਡੀ ਰਹੀਏ। ਸਾਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਫਨਕਾਰ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਐਡਾ ਦਰਦੀਲਾ ਗਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ? ਹਾਂਜੀ, ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਵਾਕਈ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੇਰ ਬਾਬਾ ਲਿਦੀ ਕੁੜੀਓ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕੁਝ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੁਸਾਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਯਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋ ਜਿਨਾ ਲਾ ਸਸੜੀ ਕੁਮਾ ਮਤਾ ਦੇਵੇ ਹੋ ਤੀਏ ਛੱਡ ਦੇ ਬਿਲੋਚ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਮਕਾਮ ਜਿਨਾ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਤੇ ਯਾਰੀ ਹਾਇਓ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂਓ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂਓ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਆਇਓ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂਓ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਆਇਓ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂਓ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਸਜਣਾ ਬਾਝੋਂ ਹੋਇਆ ਹਨ
ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਮਝਿਮ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਵਣ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ, ਬੱਦਲ ਵਸਿਆ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਮਲ, ਕੈਸੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼, ਕੈਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਇਆ ਅੱਜ? ਸਾਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਟ ਜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇਮਾ ਜੀ, ਸਾਇਮਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਗਾਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਨੱਖਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੀ जी ਜੀ बिस्मिल्लाह। ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੇਸ਼ ਕਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੇ ਫੜ ਵੰਜਲੀ ਬਦਲ ਤਕਦੀਰ ਰਾਂਝਣਾ ਤੇਰੀ ਵੰਜਲੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੀਰ ਰਾਂਝਣਾ ਵੇ ਪੜ ਵੰਜਲੀ ਬਦਲ ਤਕਦੀਰ ਰਾਂਝਣਾ ਵੇ ਪੜ ਵੰਜਲੀ ਬਦਲ ਤਕਦੀਰ ਰਾਂਝਣਾ ਤੇਰੀ ਵੰਜਲੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੀਰ ਰਾਂਝਣਾ ਵੇ ਪੜ ਵੰਜਲੀ ਵੇ ਮਾਇਆ ਪੜ ਵੰਜਲੀ ਬਦਲ ਤਕਦੀਰ ਰਾਂਝਣਾ। ਮੱਝੀਆਂ ਦਾ ਚਾਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਇਹ ਜੱਗ ਤੇਰਾ ਚਾਕ, ਮੱਝੀਆਂ ਦਾ ਚਾਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਮੱਝੀਆਂ ਦਾ ਚਾਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਇਹ ਜੱਗ ਤੇਰਾ ਚਾਕ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਕ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਕ, ਏ ਬਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਚ ਹੋਵੇ ਕੀ ਅਖੀਰ ਰਾਂਝਣਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਚ ਹੋਵੇ ਕੀ ਅਖੀਰ ਰਾਂਝਣਾ, ਤੇਰੀ ਵੰਜਲੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੀਰ ਰਾਂਝਣਾ ਵੇ ਫੜ ਵੰਜਲੀ ਬਦਲ ਤਕਦੀਰ ਰਾਂਝਣਾ। ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਇਹ ਵਸਦਾ ਜਹਾਨ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਇਹ ਵਸਦਾ ਜਹਾਨ, ਤਨ ਮਨ ਕੀਤਾ ਸਾਂ ਤੇਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਤਨ ਮਨ ਕੀਤਾ ਸਾਂ ਤੇਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗਵਾਹ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗਵਾਹ, ਪੰਜ ਪੀਰ ਰਾਂਝਣਾ ਤੇਰੀ ਵੰਜਲੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੀਰ
बिना साकी जिस तरह मैं खाने याद हार ने बिना साकी जिस तरह बिना साकी जिस तरह मैं खाने याद हार ने तेरे बिना बेले दिया रौनका मुहाल ने तेरे बिना बेले दिया रौनका मुहाल ओ मर जावा जे बदला ज़मीर रांझना ओ मर जावा जे बदला ज़मीर रांझना तेरी वंजली ते लगी होई हीर रांझना फड़ वंजली ओ ढोला फड़ वंजली बदल तकदीर रांझना तेरी वंजली ते लगी होई हीर रांझना फड़ वंजली बदल तकदीर रांझना ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਫੜ ਵੰਜਲੀ ਬਦਲ ਤਕਦੀਰ ਰਾਂਝਣਾ। ਤੇ ਵੇਲਾ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਜਲੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲਾਮਤ ਸੀ। ਇਹ ਵੰਜਲੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀਏ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਫੈਲਾਈਏ, ਫਿਰ ਹੱਸੀਏ ਖੇਡੀਏ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਰੰਗ ਟੁੱਟੇ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖਲੋਵੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। फौरन तो पहले होएगा। ਚਲੋ जुदाई जा
ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਰੱਬਾ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜੁਦਾਈ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਜੁਦਾਈ ਪਾ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੋਮਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੇਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੀਤ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖਤ ਪੱਤਰ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਹੁਣ ਤੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਈਮੇਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ। PTV ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰ 21 ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਰੋਡ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤ ਪੱਤਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਦੱਸੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੀ। ठीक है जी। मैं क्या सुना सकती हूँ, असल च थोड़ा जिहा ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜੋਗੀ, ਕਦੋਂ ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆਵੇਗਾ, ਹੋਈਆਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਯਾਰ ਦੇ ਡਿੱਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਈਆਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਯਾਰ ਦੇ ਡਿੱਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੋਂ ਉਜੜੀ ਝੋਕ ਵਸਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜੋਗੀ, ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜੋਗੀ, ਕਦੋਂ ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ।
साडा जो